कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथ। ओम शांति। 16 डिसेम्बर 2024 साकार मुरली। मुरलीर मुख्य पॉइंट रे बाबा कहते इठे बच्चे यही पवित्र हेबार पाठपढ़ा सबु पाठपढ़ा ठारू सहज अटे। एहाकू छोट पिला युवक वृद्ध समस्ते पढ़ी पारिबे। एथिपाई केवल 84 जन्म को जानिबाकू हेबो। एही पवित्र हेबार पाठपढ़ा सबु पाठपढ़ा ठारू सहज अटे। एहाकू छोट पिला युवक वृद्ध समस्ते पढ़ी पारिबे। एथिपाई केवल 84 जन्म को जानिबाकू हेबो। प्रश्न, प्रत्येक छोट हुअन्तु बा वयस्क हुअन्तु समस्तंकु केउं अभ्यास निश्चिंत करिबा दरकार? प्रत्येक छोट हुअन्तु बा वयस्क हुअन्तु समस्तंकु केउं अभ्यास निश्चिंत करिबा दरकार? उत्तर, प्रत्येकंकु मुरली शुणाइबार अभ्यास निश्चिंत करिबा दरकार। कारण तुमे मुरलीधरंकर संतान अट। जदि मुरली शुणाइब नाही तेबे उच्च पद पाई परिबो नाही। जदि काहाकु ना काहाकु शुणाइब तेबे तुमर मुख खोली जिवो। तुम प्रत्येकंकु बाबांक भଳି टीचर निश्चिंत हेबाकू पड़िबो। जहा सबु पढ़ुछ ताहा पढ़ाइबाकू पड़िबो। छोट पिला मानंकर मध्य एही पाठ पढ़िबार अधिकार अछि। सेमाने मध्य बेहद बाबांकर संपत्ति नेबार अधिकारी अटंती। ओम शांति। एबे शिव बाबांकर जयंती आसुछि। से विषय रे किपरि बुझाइबे सेथिपाई बाबा तुमको बुझाउछंती। तुमको पुणी अन्य मानंकु सेहिपरि बुझाइबाकू पड़िबो। एमिति नुहे जे बाबा जेपरि तुमको पढ़ाउछंती समस्तंकु सेहिपरि बाबा ही पढ़ाइबे। शिव बाबा तुमको पढ़ाउछंती। तुमे मध्य जानिछ जे बाबा एही शरीर द्वारा आमको पढ़ाउछंती। वास्तव रे आमे शिव बाबांकर जयंती पालन करूछु। आमे शिवंकर नाम मध्य नेउछु। सिए तो निराकार ही अटंती। तांकु शिव कुहा जाए। सेमाने कहउछंती शिव तो जन्म मरण रहित अटंती। तेबे तांकर पुणी जयंती किपरि पालन हेबो एहा तो तुमे जानुछ। किपरि क्रमान्वय रे पालन करी आसीछे पालन करी ही चलिबे। तेणु तांकु एही कथा बुझाइबाकू पड़िबो। बाबा आसी एही शरीरर आधार नेउछंती। मुख तो निश्चय दरकार। एथिपाई ही गो मुखर महिमा रहिछि। एही रहस्य टिके जटिल। किंतु शिव बाबांकर कर्तव्य को बुझिबाकू पड़िबो। आमर बेहदर बाबा आसीछंती। तांको ठारू ही आमको बेहदर बसा मिलुछि। वास्तव रे भारत को ही बेहदर बसा मिलिथिला। आउ काहाकू मिली नथिला। भारत को ही सत्यखंड कुहा जाए एवं बाबांको मध्य सत्य कुहा जाए। तेणु एही सबु कथा को समस्तंकु बुझाइबाकू पड़िबो। तेबे एही कथा केही केही शीघ्र बुझी पारंती नाही, केही शीघ्र बुझी जाआंती। एही जोग एवं ज्ञान दुईटी जाक बारंबार बुद्धिरु भूली जिबा भଳି जिनिस अटे। सेथिरे पुणी जोग खूब शीघ्र तुटी जाइथाए। नॉलेज तो बुद्धिरे ही रही थाए। किंतु बाबांकर स्मृति घड़ी को घड़ी भूली होई जाइथाए। नॉलेज तो तुमर बुद्धिरे अछि कि आमे किपरि 84 जन्म नेउछु। जहांक ठारे एही ज्ञान रहिछि से ही बुझी पारिबे। जिए प्रथम नंबर रे आसी थांती से ही 84 जन्म नेबे। प्रथमे सबुठारु श्रेष्ठ लक्ष्मीनारायण को ही कुहाजिबो। नररु नारायण हेबा कहानी मध्य प्रसिद्ध अटे। पूर्णिमा तिथि रे बहुत स्थान रे लक्ष्मीनारायणकर कथा शुणाई थांती। एबे तुमे जानुछ आमे वास्तव रे बाबांक द्वारा नररु नारायण हेबार पाठ पढ़ुछे। एहा हेउछि पवित्र हेबार पाठ एवं सबु पाठ पढ़ा ठारू बिल्कुल सहज मध्य अटे। केवल 84 जन्मर चक्र को जानिबाकू हेबो। आउ एही पाठ मध्य समस्तंक पाई समान।
ଏହି ପାଠ ବୃଦ୍ଧ ଯୁବକ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାରର। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଧିକାର ରହିଛି। ଯଦି ମା ବାପ ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଶିଖାଇ ଚାଲିବେ ତେବେ ସମୟ ତ ବହୁତ ରହିଛି। ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ କି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଆତ୍ମା ଓ ଶରୀର ଉଭୟଙ୍କର ପିତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ପିଲାର ଆତ୍ମା ନିରାକାର ତ ଆତ୍ମାର ପିତା ମଧ୍ୟ ନିରାକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି ଯେ ସେହି ନିରାକାର ଶିବ ବାବା ହିଁ ଆମର ପିତା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରୂପରେ କେତେ ଛୋଟ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟୁ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଉପରକୁ ଗଲେ ବଡ଼ ଦେଖାଯିବ, ତଳେ ଛୋଟ ହୋଇଯିବ। ନା, ତାହା ତ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ଉପରକୁ ଗଲେ ତ ତୁମକୁ ଯେପରି ଦେଖା ହିଁ ଯିବ ନାହିଁ। ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ ନା, ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିନ୍ଦୁ କିପରି ଦେଖାଯିବ? ଏହି କଥା ଉପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଉପରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ। ଆତ୍ମା ବଡ଼ ଛୋଟ ହୁଏ ନାହିଁ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ପରେ ପୁଣି ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ଯେପରି ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରୁଛ ସେହିପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେ କ୍ରମାନୁସାରେ ଯିଏ ଯେତିକି ପଢ଼ିଥିବେ ସିଏ ସେତିକି ହିଁ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଟିଚର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କଠାରେ ତ ନଲେଜ ରହିଛି ଏବଂ ସିଏ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପରମ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ସଦାସର୍ବଦା ପରମଧାମରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଠାକୁ କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଡାକିଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କୁହନ୍ତି ଆମକୁ ଆସି ସୁଖୀ କର। ପିଲାମାନେ ତ ଏବେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଡାକିଥାଉଁ, ବାବା ଆପଣ ଆସି ଆମକୁ ପତିତ ଦୁନିଆରୁ ନୂଆ ସତ୍ୟଯୋଗୀ ସୁଖୀ ପାବନ ଦୁନିଆକୁ ନେଇ ଚାଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠାକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ। ସେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବେ। ଶିବ ବାବା ସେତେବେଳେ ଆସିବେ ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବହୁତ ସହଜ କଥା, ନୋଟ କରିବାର କଥା। ବାବା ଆଜି ଏପରି ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ବୁଝାଇବା। ଏଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରି କରି ମୁଖ ଖୋଲିଯିବ। ତୁମେ ମୁରଲୀଧରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ମୁରଲୀଧର ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେବେ ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ କରିବ ତେବେ ଯାଇ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବ। ସେହି ପାଠ ତ ହେଉଛି ଏହି ଦୁନିଆ ପାଇଁ, ଏହା ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା। ସେଠାରେ ତ ସର୍ବଦା ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ରହିଥାଏ। ସେଠାରେ ଏହି ପାଞ୍ଚ ବିକାର ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଥବା ଅନ୍ୟର ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲ। ତୁମେ କହୁଛ ନୂଆ ଦୁନିଆ, ପୁଣି ଭାରତକୁ ହିଁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ କୁହାଯାଏ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନୂଆ ଦୁନିଆରେ କେବଳ ଭାରତ ହିଁ ଥିଲା। ଏମିତି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ କି ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଇସଲାମୀ ବୌଦ୍ଧମାନେ ଥିଲେ। ନା, ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି ଯେ ବାବା ଆସି ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମାରେ ତାଙ୍କର ପାଠ ହିଁ ଏହିପରି ଅଛି। ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗ କରିଥାନ୍ତି। ଭାରତ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଭାରତର ଆୟୁ ମଧ୍ୟ ସୀମିତ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିବା ଏହା ତ ସୀମାହୀନ ହୋଇଯାଉଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କୌଣସି କଥା ତ ସ୍ମୃତିରେ ଆସି ହିଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ଭାରତ ନୂଆ ଥିଲା, ଏବେ ପୁରୁଣା ଭାରତ ହିଁ କୁହାଯିବ। ପୁଣି ଭାରତ ହିଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଏବେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ବାବା ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତେବେ ଯାଇ ତୁମର ଆତ୍ମା ନୂଆ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ନୂଆ ମିଳିବ। ଆତ୍ମା ଓ ଶରୀର ଉଭୟ ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତୁମକୁ ସୁଖ ପାଇଁ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଏହି ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ ଅନାଦି ତିଆରି ହୋଇଛି। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ସେଠାରେ କୌଣସି ତୋଫାନ ପ୍ରଭୃତି ହୁଏ ନାହିଁ। ବେହଦର ଶାନ୍ତିରେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅଶାନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଅଶାନ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତ ଥାଆନ୍ତି। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଅଟେ ନା। ଏହା ଅନାଦି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖେଳ ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର କଥା।
ସେମାନେ ହଦ୍ର ବାରିଷ୍ଟରୀ, ଇଞ୍ଜିନିୟରି ଆଦି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ବେହଦର ନଲେଜ ରହିଛି। ବାବା କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ଏଠାକୁ ଆସି ବେହଦର ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ତ ଏହି ନାମ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ନଥିଲ କି ବେହଦର ଡ୍ରାମା କିପରି ଚାଲୁଛି। ଏବେ ବୁଝୁଛ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତାଯୁଗ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ତ୍ରେତୟାରେ ରାମରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ପରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସବୁ ଆସିଲେ। ଇସଲାମୀ, ବୌଦ୍ଧି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସବୁ ଧର୍ମର କଥା ପୂରା ଜଣା ଅଛି। ଏହି ଧର୍ମ ସବୁ 2500 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ 1250 ବର୍ଷ କଳିଯୁଗ। ସବୁ ହିସାବ ରହିଛି ନା। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ସୃଷ୍ଟିର ଆୟୁ ହିଁ 2500 ବର୍ଷ ଅଟେ। ନା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଆଉ କିଏ ଥିଲା? ବିଚାର କରାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କ ଆଗରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ। ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଥିଲେ, ପରନ୍ତୁ ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ ଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ 2500 ବର୍ଷ ଅଧାକଳ୍ପ ଚାଲିଲା। ବାକି ଅଧାକଳ୍ପରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସବୁ ଆସିଲେ। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ହିସାବ କିତାବ ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ଭାଗ, ଅଧା ଚଉଠେ 4 ଭାଗ ଅଛି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବ ନା। ଅଧାକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଏମାନେ ଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜ୍ୟ, ତ୍ରେତୟାରେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାମରାଜ୍ୟ। ଏ କଥା ତୁମେ ସିଦ୍ଧ କରି ବୁଝାଉଛ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆୟୁ ଏମାନଙ୍କର ହିଁ ହୋଇଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଥମରୁ ଆସିଥାନ୍ତି, କଳ୍ପ ହିଁ 5000 ବର୍ଷ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କଳ୍ପର ଆୟୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମ କଥା କେହି ମାନିବେ ହିଁ ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତାହା ସବୁ ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା, ଏହା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଏହି ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଗୋମୁଖ। ଏହି ଗୋମାତା ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅଳ୍ପ କିଛି କଥାକୁ ବୁଝାଇବ ତ ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବୁଝାଇ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବ, ତେବେ ବୁଦ୍ଧି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଲାଗିଯିବ। ସ୍କୁଲରେ ଦିନେ ପଢ଼ାଯାଏ ନା, ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ାଯାଏ। ଜ୍ଞାନ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବୁଝାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ବେହଦର ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବେହଦର ପାଠ ହୋଇଥିବ। ବାବା ବେହଦର ରାଜ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ବେହଦର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ନା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବେହଦର ରାଜ୍ୟ ଚଳାଉଥିଲେ, ଯାହାର କୌଣସି ସୀମା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏକଥା କାହାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ କି ପଚାରିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ କିପରି ପାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପବିତ୍ରତା ଥିଲା। ସେମାନେ ଯୋଗୀ ଥିଲେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆୟୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥିଲା। ଆମେ ହିଁ ଯୋଗୀ ଥିଲେ। ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ଭୋଗୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଇଏ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସିଥିବେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯିଏ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଥିବେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ, ସେଇମାନେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେବେ ଓ କ୍ରମାନୁସାରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଆମେ ଆତ୍ମା ପୁଣି ଦେବତା ହେବା, ପୁଣି କ୍ଷତ୍ରିୟ। ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ହୋଇ ଚାଲିଯିବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯିଏ ପୂଜ୍ୟ ସିଏ ହିଁ ପୁଣି ପୂଜାରୀ। ସତପ୍ରଧାନରୁ ତମପ୍ରଧାନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ତଳକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଥାଆନ୍ତି। ଏହା କେତେ ସହଜ, ପରନ୍ତୁ ମାୟା ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଯେ କି ସବୁ କଥାକୁ ଭୁଲାଇ ଦିଏ। ଏହି ସବୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ଏକାଠି କରି ପୁସ୍ତକ ଆଦି ଲେଖିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ତ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ବାବା କୌଣସି ଗୀତା ଶୁଣାଇ ନଥିଲେ। ବାବା ତ ଯେପରି ଏବେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସେହିପରି ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏହି ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ସବୁ ପରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ଜ୍ଞାନର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଆଦି ଯାହା ସବୁ ରହିଛି, ସେସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ, ସବୁ ଜଳିଯିବ। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ନଥାଏ। ପରେ ଭକ୍ତିମାର୍ଗରେ ଏସବୁ ତିଆରି ହୁଏ। କେତେ ଜିନିଷ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ରାବଣକୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ
ଅଜ୍ଞାନତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କିଛି ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାବଣ ତିଆରି କରନ୍ତି, ପୁଣି ଜଳାଇଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଇଏ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ଶତ୍ରୁ ଏହା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ସିଏ ସୀତାକୁ ଚୋରାଇ ନେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ହୁଏ ସେ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ରାମଙ୍କର ସୀତାକୁ ଚୋରାଇ ନେଇଥିଲା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବଡ଼ ଡାକୁ ହୋଇଥିବ। କେତେ ଚୋରି କରିଥିଲା ତ୍ରେତାରେ କହିବା ନା ତ୍ରେତା ଶେଷରେ କହିବା। ଏହି କଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଏ। କେତେବେଳେ ଚୋରି ହେବା କଥା? କେଉଁ ରାମଙ୍କର ସୀତା ଚୋରି ହୋଇଥିଲା? ରାମ ସୀତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଚାଲିଥିଲା କି? କେବଳ ଏକ ଯୋଡ଼ି ରାମ ସୀତା ତ ନଥିଲେ। ଏହା ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେପରି ଏକ କାହାଣୀ ଲେଖାଯାଇଛି। ବିଚାର କରାଯାଇଛି କେଉଁ ସୀତା? 12 ଯୋଡ଼ି ରାମ ସୀତା ତ ରାଜତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁ ସୀତାକୁ ରାବଣ ଚୋରାଇଥିଲା? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶେଷ ଯୋଡ଼ିର ସୀତା ହୋଇଥିବ। ଏମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାମଙ୍କର ସୀତାକୁ ଚୋରାଇ ନିଆଗଲା, ତେବେ ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ସାରା ସମୟ ଜଣଙ୍କର ତ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ଚାଲିଥିବ। ତେବେ କେଉଁ ନମ୍ବରର ସୀତାକୁ ଚୋରାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା? ଏସବୁ ବହୁତ ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ନମ୍ର ଭାବରେ କାହାକୁ ବି ଏହି ରହସ୍ୟ ସବୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ଧକ୍କା ଖାଇ ଖାଇ କେତେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅତି ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଚିତ୍କାର କରିଥାନ୍ତି, ବାବା ଏହି ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ରାବଣ ତ କୌଣସି ସ୍ଥୂଳ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ନା। ଯଦି ଅଛି ତେବେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ରାବଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିବ। ମନ୍ଦୋଦରୀକୁ ରାବଣର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦୋଦରୀର ପିତୁଳା ତିଆରି କରି ମଧ୍ୟ ଜଳାଇବା ଦରକାର, ଏମିତି ତ କେବେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ମିଛ ମାୟା, ମିଛ କାୟା। ଏବେ ତୁମେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ମନୁଷ୍ୟରୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ବସିଛ। ଫକୀର ତ ହେଲା ନା, ସେଠାରେ ତ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ କହିବେ, କାରଣ ତାହା ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ମିଥ୍ୟାଖଣ୍ଡ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ମିଥ୍ୟା କହି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1ରେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ବେହଦର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯାହା ସବୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ବେହଦର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯାହା ସବୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2ରେ ଏହି ବେହଦର ଡ୍ରାମା କିପରି ଚାଲିଛି, ଏହା ଅନାଦି ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଡ୍ରାମା ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ। ଏହି ସବୁ ରହସ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବେହଦର ଡ୍ରାମା କିପରି ଚାଲିଛି, ଏହା ଅନାଦି ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଡ୍ରାମା ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ। ଏହି ସବୁ ରହସ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ। ପବିତ୍ରତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାରଣା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଧର୍ମର ସଂସ୍କାର ଯୁକ୍ତ ସମର୍ଥ ସମ୍ରାଟ ହୁଅ। ପବିତ୍ରତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାରଣା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଧର୍ମର ସଂସ୍କାର ଯୁକ୍ତ ସମର୍ଥ ସମ୍ରାଟ ହୁଅ। ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଧାରଣା ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା। ଏକ ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଧାରଣା। ସ୍ୱପ୍ନ ବା ସଂକଳ୍ପ ମାତ୍ରକେ ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ରତା ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନ ରହୁ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଠି ପବିତ୍ରତା ଅଛି ସେଠାରେ ଅପବିତ୍ରତା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟର୍ଥ ବା ବିକଳ୍ପର ନାମଗନ୍ଧ ନଥିବ। ତେବେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଏହିଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତାର ସଂସ୍କାର ଭରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ସମର୍ଥ ସମ୍ରାଟ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂସ୍କାର ଆଧାରରେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତର ସଂସାର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସ୍କାର ଭବିଷ୍ୟତ ସଂସାରର ମୂଳଦୁଆ ଅଟେ। ସ୍ଲୋଗାନ। ବିଜୟୀ ରତ୍ନ ସେହିମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହ ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ବିଜୟୀ ରତ୍ନ ସେହିମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହ ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଓಂ ଶାନ୍ତି।